নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। এটো ভিডিঅ'ত মই APSC PHE JEE 2021 ৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ যে সেকশনটো সলভ কৰিম। ইয়াৰ আগত মই 10টা কোৱেশ্চন সলভ কৰিছো, তো এটো ভিডিঅ'ত মই আৰু 10টা কোৱেশ্চন সলভ কৰিম। তো আমাৰ ইয়াত ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 11। কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 ত সুধিছে the first Indian American to hold the office of Associated Attorney General in US is। ऑप्शन ए दिया আছে किरण बेदी, ऑप्शन बी दिया আছে विनीता कुंडू, ऑप्शन सी दिया আছে वनिता गुप्ता, ऑप्शन डी दिया আছে नन ऑफ देम। तो यार शुद्ध आंसर तो हम ऑप्शन नंबर सी वनिता गुप्ता। तो वनिता गुप्ता ए पोस्ट होल्ड करिसिले। तो वनिता गुप्ता कोन आसिले? वनिता गुप्ता आसिले इंडियन अमेरिकन सिविल राइट लॉयर। तो ये अमेरिकात इंडियन अमेरिकन सिविल राइट लॉयर आसिले वनिता गुप्ता। तो वनिता गुप्ता और एटा इम्पर्टेन्ट आछे यार लगत जे वनिता गुप्ता इज द फर्स्ट पर्सन ए प्रथम व्यक्ति आसिले ऑफ कलर टू ऑक्युपाई द थर्ड हाईएस्ट position at the Department of Justice in America। तो ये फार्स्ट कलर पर्सन आसिले जोन ऑक्युपाई करिसे थर्ड हाईएस्ट पोजिशन एट द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन अमेरिका। ठीक है, तो एतिया आमी डिस्कस करिम जे ए ऑफिस ऑफ एसोसिएटेड एट्रोनॉमी जनरल तो केनेके सेलेक्ट करि जाय बा एटु की प्रोसिड्यूर आछे। तो आमी सबतके प्रथम आमी जानिम ए अमेरिकात यूएस आमी गम पाओ यूएसत दुटा पार्टी आछे, टू पार्टी आछे पार्टी जेनेके आमार कान्ट्रीत बीजेपी कांग्रेस आछे तेनेके तात ओनली टू पार्टी आछे। फर्स्ट आछे रिपाब्लिकान एंड सेकेंड आछे सेकेंड टू डेमोक्रेट आछे डेमोक्रेट। सो ए दुटा पार्टीत अमेरिकात सरकार बने बा केतियाबा रिपाब्लिकान होय केतियाबा डेमोक्रेट, ए दुटाई पार्टी होबो, तातके बेसी होबो नोवारे, तात संविधानत लिखा आछे। तो ए कि होय ए पोस्टर कारणे जेतिया इलेक्शन होय तो ए दुईटा पार्टी भोट करे, रिपाब्लिकान और डेमोक्रेट मेम्बार्स बिलाक एटू भोट करे। तो इहतर केटा सीट आछे टोटल 50 मेम्बार्स रिपाब्लिकानर थाके और 50 मेम्बार्स डेमोक्रेट। तो टोटल 100 मेम्बार्स थाके। तो आरु एटा भोट होय तो टोटल 100 माने टोटल 100 भोट दिबो पारे, माने टोटल 100टा भोट होबो। आरु एटा भोट होय 1+1 वाइस प्रेसिडेंट। आरु कोने दिबो पारे भोट टू वाइस प्रेसिडेंटे दिबो पारे, वाइस प्रेसिडेंटे भोट दिबो पारे। तो वाइस प्रेसिडेंट केतिया भोट दिए जेतिया कि होय टाइड हो जाए। धरि लोৱা कोनोबा दुटा मानु उठिसे, दुटा मानु यदि इलेक्शन होइसे 2% और एटा रिपाब्लिकान है एटा डेमोक्रेट है और दुईटाई कि हल 50-50 भोट पाई गल। सपोज 50-50 भोट तो पाई गल हेती तेतिया एटु केसत कि हो जाबो ए टाई हो जाबो। तेतिया वाइस प्रेसिडेंटे भोट करिबो और वाइस प्रेसिडेंट जाक भोट करिबो हिए ए जनरल ऑफिस ऑफ एसोसिएटेड एट्रोनॉमी जनरल बनिबो। तो एतिया आमी डिस्कस करिम ए वनिता गुप्ता केसत। वनिता गुप्ता केस। तो यार केसत कि होइसिले
যে এই ভোট পাইছিলে এও 50 ভোট পাইছিলে ঠিক আছে প্ৰথমত বাট ইয়াৰ কেছত কি হৈ গ'ল এজন ৰিপাব্লিকান ৰিপাব্লিকান সেনেটৰ ভোট দিয়াক যোনে ভোট দিয়ে তাক সেনেটৰ বুলি কোৱা যায় সেনেটৰ লিজা এই নামটো আপুনি মনত থব লিজা মোৰৱাস্কি ই কি কৰিলে ব্ৰোক away from her party broke away from her party মানে ই কি কৰিলে এজন যোন লিজা মোৰৱাস্কি আছিলে ই কি কৰিলে নিজৰ পাৰ্টিৰ যোন কেণ্ডিডেট আছিলে তাক ভোট নিদি ই কাক ভোট দিলে वनिता गुप्ताক ভোট দিলে তো তেতিয়া কি হৈ গ'ল वनिता गुप्ता ভোটিংটো কি এনেকৈ হৈ গ'ল ধৰি লওক এটো 51 to 49 এনেকৈ ভোট হৈ গ'ল তেতিয়া তো এটো কেছত কি হৈ গ'ল এই वनिता गुप्ता 51 ভোট পালে वनिता गुप्ता তো ই জিকি গ'ল এই ইলেকশ্যনটো জিকি গ'ল তো এও কোন হল জেনাৰেল অফিস অফ এছ'চিয়েট এটৰ্নমি জেনাৰেল এই পোষ্টটো এ वनिता गुप्ता হোল্ড কৰিলে তো হেকিনি আছিলে আৰু এট প্ৰেজেন্ট এডিশনাল ইনফৰমেশন মই কেইটামান দি দিওঁ ইম্পৰ্টেণ্ট এট প্ৰেজেন্ট আমেৰিকাৰ ভাইস প্ৰেসিডেন্ট কোন আছে এজন ইণ্ডিয়ান আছে এটো সুধিব পাৰে কমলা হেৰিছ আৰু এৰ ইণ্ডিয়াৰ হয় কমলা হেৰিছ তো হেখিনি ইয়াৰ লগত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে যোনখিনি মই এটো ইয়াত পইণ্টছবিলাক ডিসকাস কৰি হেখিনি আপুনি ক'বাত নোটছত লিখি থব এবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 12ত আমাৰ কি সুধিছে which central asian country has recently abolished the death penalty অপশন এ দি আছে ইৰাক অপশন বি দি আছে কাজাকিস্তান অপশন সি মংগোলিয়া অপশন ডি ইৰাণ তো ইয়াৰ শুদ্ধ এনসার হ'ব অপশন নম্বৰ বি কাজাকিস্তান recently on 2nd January 2021 কি কৰিলে প্ৰেসিডেন্ট নামটো আপুনি মনত হ'ব কাজাকিস্তান প্ৰেসিডেন্ট তাৰ নাম আছিল কাশিম জোমাৰ্ট টোকেভ এই প্ৰেসিডেন্টৰ নামটো আপুনি মনত হ'ব এ সাইন কৰিলে এটা ল ৰেক্টিফাইং ইয়াক ল ৰেক্টিফাইং এ সাইন কৰিলে আৰু এ নিজৰ কাণ্ট্ৰি পৰা এ ডেথ পেনাল্টিটো অটৰাই দিলে বা এবলিশ কৰি দিলে তো এটো আপুনি ডেটটো মনত হ'ব 2nd জানুৱাৰী 2021 আৰু প্ৰেসিডেন্টৰ নামটো হেখিনি ইম্পৰ্টেন্ট আছে নেক্সট question number 13 question number 13 ত দিছে at present who is the patron of Commonwealth Game Federation option A দিয়া আছে Queen Elizabeth II option B দিয়া আছে Boris Johnson option C Narendra Modi option D none of them তো as per ইয়াৰ at present যদি আমি 2004 ত যদি চাওঁ তা শুদ্ধ এনসারটো অপশন নম্বৰ ডি হ'ব none of them but এক কোয়েশ্চন পেপাৰটো এক্সামটো কন্ডাক্ট হৈছিলে এক্সামটো 2021 ত কন্ডাক্ট হৈছিলে তো 2021 মতে ইয়াৰ শুদ্ধ এনসার হ'ব অপশন নম্বৰ এ কুইন এলিজাবেথ বাট এট প্ৰেজেন্ট যদি এটো বছৰ এই কোয়েশ্চনটো হুদে তেন্তে ইয়াৰ শুদ্ধ এনসার হ'ব none of them কিয় যে September 2022 এক কুইন এলিজাবেথ ডেথ হৈ গ'ল তো ইয়াৰ ডেথ হোৱাৰ পাছত নিউ ফেডাৰেশন বনিলে আৰু তাৰ নামটো আছে আপুনি মনত হ'ব এটো কিং চাৰ্লছ
এইটো নাম হয়। এট প্ৰেজেণ্টটো এই কিং চাৰ্লছ 3 আছে, আগতে কুইন এলিজাবেথ ছেকেণ্ড আছিলে। ওকে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 14। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 সুধিছে, ইন উইচ ইয়াৰ ডিড ভূটান ৰিপ্লেচ দ্য ৰয়েল ডিচিজন বাই দ্য ফাৰ্ষ্ট কনষ্টিটিউশ্যন। ওকে, ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ এ সুধিছে 2007, অপশ্যন বি দিয়া আছে 2006, অপশ্যন চি দিয়া আছে 2016, অপশ্যন ডি দিয়া আছে 2005। সৰি, অপশ্যন ডি দিয়া আছে 2005। তো ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 2008, বাট আমাৰ এইটো কুৱেশ্যনত দিয়া নাই। তো আপুনি কি কৰিব, এই কুৱেশ্যনটো মোক লাগিছে এইটো 14 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ভুল আছে, আৰু শুদ্ধ এনচাৰটো 2008 হ'ব, বাট অপশ্যনত দিয়া নাই। তো আপুনি কি কৰিব, নিয়াৰেষ্ট অপশ্যনটো এইটো টিক মাৰ্ক কৰিব 2007। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 15। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 সুধিছে, হু বিল্ড দ্য আগ্ৰা ফৰ্ট। অপশ্যন এ দিয়া আছে আকবৰ, অপশ্যন বি দিয়া আছে জাহাংগীৰ, অপশ্যন চি দিয়া আছে শ্বাহজাহান, অপশ্যন ডি দিয়া আছে বাবৰ। তো ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ আকবৰ। আকবৰে আগ্ৰা ফৰ্টটো বিল্ড কৰিছিলে, আৰু কেতিয়া কৰিছিলে, তো মিড 16th century, 16th centuryত এই ফৰ্টটো বিল্ড কৰিছিলে। আৰু এই বিল্ড কৰা কনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰম্ভ কেতিয়া কৰিছিলে, তো 1565ত আৰম্ভ কৰিছিলে, টু কমপ্লিট কেতিয়া হৈছিলে, কমপ্লিট 1573ত এইটো কমপ্লিট হৈ গৈছিলে। তো আৰু আকবৰ কোন আছিলে, থাৰ্ড মোগল, আকবৰ থাৰ্ড মোগল এম্পাৰাৰ আছিলে। এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, আপুনি এটি মনত থ'ব, থাৰ্ড এম্পাৰাৰ আছিলে। তাৰপিছত আৰু কি আছে ইয়াৰ লগত ইম্পৰ্টেণ্ট, তো আকবৰ দেউতাৰ ফাদাৰ নেম। অ'কে, আকবৰ ফাদাৰ নেমটো আপুনি জানি লওক, সুধিব পাৰে, হুমায়ু। আকবৰ ফাদাৰ নেম হুমায়ু। তাৰ ল'ৰাটো কি নাম আছিলে, জাহাংগীৰ, সন জাহাংগীৰ। তো সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, আপুনি লিখি থ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 16। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 সুধিছে, হু এমং দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য আৰ্লিয়েষ্ট নন কিং অফ এনচিয়েণ্ট আছাম। অপশ্যন এ দিয়া আছে নৰকাসুৰ, অপশ্যন বি মহিৰংগা দানৱ, অপশ্যন চি দিয়া আছে ভাগ্যদত্ত, অপশ্যন ডি দিয়া আছে হিড়িম্বা। তো ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ বি, অপশ্যন নম্বৰ বি, মহিৰংগা দানৱ। তো মহিৰংগা দানৱ এ দানৱ ডাইনেষ্টিৰ এ ফাৰ্ষ্ট কিং আছিলে, এও স্থাপনা কৰিছিলে দানৱ ডাইনেষ্টিৰ। তো আৰু ইহঁতৰ কেপিটেলটো কোন আছিলে, কেপিটেল আছিলে প্ৰয়াগ জ্যোতিষপুৰ। এইটো প্ৰয়াগ জ্যোতিষপুৰ, যোনটো যাক আমি প্ৰয়াগ জ্যোতিষপুৰ বুলি কওঁ। এণ্ড আৰু কি ইয়াৰ লগত ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, তো মহিৰংগা দানৱটো অৰিজিন কি আছিলে, কাছাৰী। ইহঁতৰ অৰিজিনটো কি আছিলে, কাছাৰী অৰিজিন। তো সেইটোও আপুনি লিখি থ'ব, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাছাৰী অৰিজিন আছিলে। আৰু এইটো ইয়াত লিখা আছে এনচিয়েণ্ট আছাম, আৰ্লিয়েষ্ট নন কিং অফ এনচিয়েণ্ট আছাম। তো সিহঁতৰ কি আছিলে, সিহঁতৰ কথাবিলাক আৰ্কিঅলজিকেল এভিডেন্স, no আৰ্কিঅলজিকেল এভিডেন্স, সিহঁতৰ একো আৰ্কিঅলজিকেল এভিডেন্স নাই। দেন আমি সিহঁতৰ কথাবোৰ ক'ত গম পালোঁ বা কেনেকৈ গম পালোঁ, সিহঁতৰ ৰজাবোৰ বা সিহঁতৰ ডাইনেষ্টিটো। তো সিহঁতৰ ডাইনেষ্টিটো আমি ক'ৰ পৰা গম পালোঁ, এইটো কলিকা পুৰাণ,
पुराण सो ए नामটো আপুনি মনত হ'ব কালিকা পুৰাণ হেতৰ কথা কত আমি গম পালো কালিকা পুৰাণত এবিলাকৰ এভিডেন্স হেতৰ কথাবোৰ লিখা আছে হেতৰ ডাইনেষ্টি বা কিংস ৰজাবোৰ নাম লিখা আছে তো আমি কালিকা পুৰাণৰ পৰা গম পালো আৰু নো আৰ্কিওলজিক্যাল এভিডেন্স হেতৰ একো আৰ্কিওলজিক্যাল এভিডেন্স নাই এন্ড আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন Krita chief হেতৰ মানে Krita chiefটোৱে হেড আছিলে হেতৰ সময়ত হেতৰ ডাইনেষ্টিত তো লাষ্ট Krita chief কোন আছিলে লাষ্ট এটো আপুনি লিখি থব লাষ্ট Krita chief আছিলে chief ঘটকাসুৰ লাষ্ট Krita chief আছিলে আৰু ইয়াক কোনে মাৰিছিলে কিল নৰকা ইয়াক ঘটকাসুৰক কি মাৰিছিলে আৰু হি নিজে নেক্সট Krita chief বনি গৈছিলে তো হেখিনি ইয়াৰ লগত এবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট আছে তো আপুনি এবিলাক লিখি থব হলে এক্সামত সুধিব পাৰে নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 17 Question number 17 আমাক ইয়াত সুধিছে কি who built the stone bridge over river Namdang option A দিয়া আছে শিৱ সিংহ option B দিয়া আছে গদাধৰ সিংহ option B গদাধৰ সিংহ option C প্ৰমতা সিংহ option D ৰুদ্ৰ সিংহ তো ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব option number D ৰুদ্ৰ সিংহ এ ব্ৰিজ টু কোনে বনাইছিলে স্টোন ব্ৰিজে এই ৰুদ্ৰ সিংহ বনাইছিলে তো সবতকৈ প্ৰথম এ নামদাং এই ব্ৰিজটো কত আছে স্টোন ব্ৰিজ এই ব্ৰিজটো কত আছে এইটো ব্ৰিজটো আছে শিৱসাগৰ ডিস্ট্ৰিক্টত আছে এইটো শিৱসাগৰ ডিস্ট্ৰিক্টত আছে আৰু few kilometer away from শিৱসাগৰ টাউন পৰা few kilometer ওচৰত মানে few kilometer দূৰত আছে এটো এতিয়া নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট ইয়ালত এটো কেতিয়া কনস্ট্ৰাক্ট হৈছিলে এটো সনটো আপুনি মনত হ'ব 1703 এক ব্ৰিজটো বনিছিলে কনস্ট্ৰাকশন হৈছিলে কাৰ কোনটো ৰজাৰ হাকনত এই ৰুদ্ৰ সিংহ তেতিয়া ৰজা আছিলে বা হে বনাইছিলে তো আৰু ইয়াৰ লগত আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টটো বুজিলো সবতকৈ প্ৰথম আমি জানিম এই নামদাংটো নামটো কিয় পৰিলে বা ইয়াৰ মিনিংটো কি হয় নামদাং তো তাই আহোম আহোমত নাম মানে ৰিভাৰ নহয় ৱাটাৰ আৰু দাং মানে ৰেড তো ইয়াৰ মিনিংটো এটো হয় নাম মানে ৱাটাৰ হয় আৰু দাং মানে ৰেড তো এটো ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াৰ কোৱেশ্চন আছে যে এই ব্ৰিজৰ ওপৰত কোনটো হাইৱে গৈ আছে বা কোনটো হাইৱে ইয়াৰ ওপৰত পাস হৈছে তো এই NS বা নেশনাল হাইৱে 37 টো এটো ওপৰত পাস হৈছে আৰু সবতকৈ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনটো এই ব্ৰিজটো কিয় ফেমাস আছে বা কিয় ইয়াক পঢ়িবলৈ আমি বাধ্য হৈছো তো ইয়াৰ ফেমাস এটা কাহিনী আছে ই সিঙ্গল স্টোন পিস ব্ৰিজ হয় এটো সিঙ্গল স্টোন পিস ব্ৰিজ হয় যেনেকৈ এনেকৈ ধৰি লওক দেখিবলৈ আপুনি যে পাব এনেকৈ আছে এনেকৈ তো এই ব্ৰিজটো কি হৈছে এই ব্ৰিজটো সিঙ্গল পিস হয় এটা সিঙ্গল পুৰা স্টোনৰ পিস হয় ইয়াক মাজত যেনেকৈ আমি ব্ৰিজত দেখো মাজত জইন থাকে বাট ইয়াত একো জইন নাই এটো পুৰা এটা সিঙ্গল পিস আছে আৰু ইয়াক বনোৱা মানুহ কপা আহিছিলে ক্ৰাফ্টমেন কপা আহিছিলে বেংগল
এইটো বেংগলৰ পৰা ক্ৰাফ্টমেনটো আহিছিলে তাৰ পৰা আহিছিলে আৰু এতিয়া আমি ইয়াক সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং পইণ্ট অফ ভিউ এতিয়া আমি এই ব্ৰিজটো লগত সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং পইণ্ট অফ ভিউত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছবিলাক আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰিম তো ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে ইয়াৰ লেন্থটো তো লেন্থ কিমান আছে লেন্থ ইয়াৰ 60 মিটাৰ এণ্ড ফিটত হ'ব 200 ফিট আৰু ইয়াৰ ব্ৰেথ বা উইথ তো ব্ৰেথ হ'ব 6.5 মিটাৰ আৰু ফিটত হ'ব 21 ফিট নেক্সট হাইটটো কিমান হ'ব ইয়াৰ হাইটটো আছে 1.7 মিটাৰ ইয়াৰ হাইটটো 1.7 মিটাৰ আছে আৰু ফিটটো 5.6 ফিট হ'ব তো এইখিনি আপুনি চাই ল'ব লেন্থ বা এনেকৈ লেন্থ উইথ এইটো সুধি লয় আৰু ডিজাইন আৰু এটা আপুনি লিখি থওক ডিজাইনটো কেনেকুৱা আছে আৰ্ক ব্ৰিজ ডিজাইন আৰ্ক ব্ৰিজ ওকে আৰু ইউনিক এইটো মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ ইউনিক কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স কি আছে তো এইটো সিঙ্গল পিস অফ ব্ৰিজ হয় সিঙ্গল পিস অফ ষ্টন তো এইটো সবতকৈ মষ্ট ইয়াৰ ইউনিক পইণ্ট আছে যে এই ব্ৰিজটো এটা সিঙ্গল পিস অফ ষ্টন হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 সুধিছে লোকেল সেল্ফ গভৰ্নমেণ্ট ৱাজ introduced in India during the period of option A दिया से लॉर्ड रिपन ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन ऑप्शन सी लॉर्ड बेंटनिक ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन यार शुद्ध आंसर हम ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन तो এতিয়া হৈ গ'ল কোনে কোনটো সময়ত হৈছিল এতিয়া আমি ইয়াৰ লৰ্ড ৰিপন লগত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছবিলাক আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰিম যোনবিলাক এক্সামত সুধিব পাৰে তো লৰ্ড ৰিপন কোন আছিলে ভাইসৰয় অফ ইণ্ডিয়া আছিলে ভাইসৰয় অফ ইণ্ডিয়া কেতিয়া পৰা কেতিয়া লাগে তো 1880 টু 1884 লৈকে ভাইসৰয় অফ ইণ্ডিয়া আছিলে আৰু হি পপুলাৰ ভাইসৰয় অফ ইণ্ডিয়া আছিলে আৰু লোকেল সেল্ফ গভৰ্নমেণ্ট কেতিয়া ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে তো এইটো লোকেল সেল্ফ গভৰ্নমেণ্ট ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে 1882 তো এইটো আপুনি ডেটটো মনত থ'ব এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই ডেটটো আপুনি মনত থ'ব এ 1882 সুধিব পাৰে তো লৰ্ড ৰিপনে ইন 1882 লৰ্ড ৰিপনে লোকেল সেল্ফ গভৰ্নমেণ্ট ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ ফাদাৰ অফ লোকেল সেল্ফ গভৰ্নমেণ্ট ইয়াক আমি ফাদাৰ অফ লোকেল সেল্ফ গভৰ্নমেণ্ট বুলি আমি কওঁ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত আছিলে আপুনি লিখি লওক ভাৰ্নিকুলাৰ act was repealed by Lord Ripon ভাৰ্নাকুলাৰ এক্ট যোন আছিলে ৰিপেল কৰিছিলে লৰ্ড ৰিপনে ওকে আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট এটা আছে আৰু নেক্সট পইণ্ট আছে লৰ্ড ৰিপন কি কৰিছিলে সিভিল সাৰ্ভিস এক্সাম আছিলে তাৰ এজটো মানে কেণ্ডিডেটৰ বা ষ্টুডেণ্টৰ এজটো 19 to 21 ই বহাইছিলে ৰাইজ
তো এই চিভিল সাৰ্ভিচেছ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ এজবিলাক ই বঢ়াইছিলে। আৰু নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে যে এলবাৰ্ট কণ্ট্ৰভাৰ্চি যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়া ই ভাইচৰয় আছিলে, ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া এইটো লৰ্ড ৰিপনে আছিলে এলবাৰ্ট কণ্ট্ৰভাৰ্চি যেতিয়া হৈছিলে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 19। কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 সুধিছে ইন উইচ ইয়াৰ ডিড দ্য ব্ৰিটিছ ৰুলাৰ ষ্টাৰ্ট দ্য পাব্লিক ৱৰ্ক ডিপাৰ্টমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া। তো ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 1854। তো ইয়াত 1854টো দেখা নাই মই, তো ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো 1854টো হ'ব, বাট অপশ্যনত নাই। তো আই থিংক মোৰ হিচাপত এই অপশ্যনটোত ক'ৰবাত ৰং আছে, ইয়াত দিয়া নাই চাগে অপশ্যনটো। তো আপুনি এইটো 1854টো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো। 1854ত এই পাব্লিক ৱৰ্ক ডিপাৰ্টমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়াত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে? তো নামটো আপুনি লিখি থ'ব, লৰ্ড ডালহৌজি। কোন আছিলে? গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া, গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া, গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া আছিলে। আৰু লৰ্ড ডালহৌজি কি কৰিছিলে বা মেজৰ ইভেণ্টছবিলাক, যেতিয়া লৰ্ড ডালহৌজি ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট জেনেৰেল আছিলে তেতিয়া কি মেজৰ ইভেণ্ট হৈছিলে। তো আপুনি এইটো লিখিব, ছেকেণ্ড এংলো শিখ ৱাৰ 1849। এংলো হৈছিলে ইয়াৰ সময়তে হৈছিলে। ডক্ট্ৰিন অফ লেফ্ট ইয়াৰ সময়তে হৈছিলে। এণ্ড ফাৰ্ষ্ট ৰেলৱে লাইন ফাৰ্ষ্ট ৰেলৱে লাইন between Bombay to Thane in 1853। তো এই ফাৰ্ষ্ট টাইম ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে বা ইয়াক ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে বুলি কোৱা যায়। এই ফাৰ্ষ্ট টাইম ইণ্ডিয়াত বম্বে টু থানে ৰেলৱে চলাইছিলে, ইয়াৰ সময়তে চলিছিলে। মেজৰ ইভেণ্টবিলাকে এইবিলাক মই লিখি আছোঁ, আপুনি লিখি থ'ব। আৰু চাৰ্লছ উড ডিছপেচ 1854। তো এই এডুকেশ্যন ছিষ্টেম আছে চাৰ্লছ উড ডিছপে। আৰু ইয়াৰ সময়ত ইয়াৰ শাসন এইটো যেতিয়া জেনেৰেল আছিলে তেতিয়া এইটো আহিছিলে 1854ত। তো আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰিম পিছত, ইয়াৰ ওপৰতো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে। আৰু ফাৰ্ষ্ট টেলিগ্ৰাফ লাইন ইয়াৰ সময়ত আহিছিলে। establishment of public work department, যোনটো এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ অলৰেডি ডিপাৰ্টমেণ্ট। তো ইয়াৰ সময়তে ইষ্টাব্লিছ হৈছিলে ইণ্ডিয়াত পাব্লিক ৱৰ্ক ডিপাৰ্টমেণ্ট। নেক্সট 8 নম্বৰ পইণ্ট বা নেক্সট পইণ্ট আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰিম উইণ্ড' ৰিমেৰিজ। এইটো আপুনি মনত হ'ব, উইণ্ড' ৰিমেৰিজ উইণ্ড' ৰিমেৰিজ এক্ট
লা ডলহৌজিয়ে পাছ কৰিছিলে ইয়াৰ সময়ত হৈছিলে আৰু কি আছিলে চিমলা সামাৰ কেপিটেল চিমলা সামাৰ কেপিটেল তো যি মই এতিয়া লিখিলোঁ সেইখিনি ইয়াৰ সময়ত মেজৰ ইভেণ্টবিলাক আছিলে মেজৰ ইভেণ্টছ কাৰ মেজৰ ইভেণ্ট অফ লৰ্ড ডালহৌজি মেজৰ ইভেণ্টছ ইন যেতিয়া সি জেনেৰেল আছিলে তেতিয়া এইবিলাক মেজৰ ইভেণ্টছবিলাক হৈছিলে তো আপুনি এইবিলাক লিখি থ'ব এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এক্সামত সোধে ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 দিয়া সুধিছে ফুলগড়ি আপৰাইজিং দ্য ফাৰ্ষ্ট এভাৰ পেশেণ্ট মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া অকাৰ্ড ইন আছাম ইন দ্য ইয়াৰ এই পেশেণ্ট মানে ফাৰ্ষ্ট কিষাণ আন্দোলন বুলি আমি ক'ব পাৰিম তো কেতিয়া হৈছিলে চানটো সুধিছে অপশ্যন নম্বৰ এ দিয়া আছে 1861 1921 1836 অপশ্যন ডি দিয়া আছে 1942 ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 1861 অপশ্যন নম্বৰ এ তো 1861ত অসমত এই মুভমেণ্টটো হৈছিলে তো এই মুভমেণ্টটো কিয় হৈছে ৰিজনটো কি আছিলে ইয়াৰ তো ৰিজনটো আছিলে লেণ্ড ৰিভেনিউ হাই মানে বহুত হাই লেণ্ড ৰিভেনিউবিলাক কালেক্ট কৰি আছিলে কোনে ব্ৰিটিছবিলাক কি কৰিছিলে পুৰা হাই টেক্সবিলাক পুৰা হাই টেক্স লৈ আছিলে কিষাণৰ পৰা বা তাৰ লোকেল ভিলেজৰ মানুহ পৰা আৰু এটা ছিষ্টেম আছিলে ৰোড এইটো আপুনি মনত হ'ব ৰোটৱাৰী ছিষ্টেম এগেইনষ্ট এইবিলাক ছিষ্টেম ৰোটৱাৰী ছিষ্টেম আৰু কি আছিলে আৰু ঢেৰ কথা আছিলে কি কৰিছিলে গাঁৱৰ মানুহ ভিলেজৰ মানুহবিলাকক কি কৰিছিলে সিহঁতি পুৰা টেক্স লৈ আছিলে বহুত টেক্স মানে যিকোনো হয় ধৰি লওক সিহঁতি কি কৰে এক্সাম্পল মই কৈ দিছোঁ কাটিং অফ গ্ৰাছ হৈ গ'ল বা ট্ৰিজ এইবিলাক হৈ গ'ল বা জংঘলৰ পৰা ধৰি লোৱা জংঘলৰ পৰা যদি সিহঁতি বাম্বুছ হৈ গ'ল উড কাঠৰ বস্তু হৈ গ'ল বা উড হৈ গ'ল বা বেম্বুজ এইবিলাকত সিহঁতি কি কৰিছিলে ব্ৰিটিছৰবিলাক বহুত টেক্স বঢ়াই দিছিলে তো সিহঁতৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছিলে তেতিয়া ইমান টেক্সটো সিহঁতি দিব নোৱাৰিছিলে হাই টেক্স কি আছিলে মেইন ৰিজনটো হাই টেক্সেশ্যন সিহঁতৰ পৰা বহুত হাই টেক্স কালেক্ট কৰি আছিলে সেইকাৰণে সিহঁতি কি হ'ল একদম নোৱাৰিছিলে দিবৰ কাৰণে তো সিহঁতি মুভমেণ্ট কৰিলে এইটো ফাৰ্ষ্ট আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট লাইন মই লিখি দিছোঁ এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এইটো এক্সামত সোধে এইটো কি আছিলে মই এতিয়া লিখি দিছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি তো এইটো আমাৰ অসমত ইট ৱাজ ফাৰ্ষ্ট পেশেণ্ট মুভমেণ্ট ইন আসাম এইটো ফাৰ্ষ্ট পেশেণ্ট মুভমেণ্ট অসমৰ ফাৰ্ষ্ট পেশেণ্ট মুভমেণ্ট আছিলে তো এইটোও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো সোধে এক্সামত তো এইবিলাক আছিলে এতিয়া 10টা কুৱেশ্যন মই কমপ্লিট হৈ গ'ল এইটো ভিডিঅ'ত তো এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আৰু 10টা কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিম তো আই হোপ এইটো ভিডিঅ' আপোনাক ভাল লাগিলে আৰু আপোনাৰ হেল্প হ'ল এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা তো যদি আপোনাক ভিডিঅ' ভাল লাগিলে তেন্তে ভিডিঅ'টো আপুনি লাইক কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ নিজৰ বেলেগ ফ্ৰেণ্ডৰ যোন APSC প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে APSC এক্সামটো প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেওঁক আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ